ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਫਲॉप हो गई। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं, इस हार को हम जीत में बदल देते हैं। और उन्होंने उत्थे पहुँचदे ये जुमला ANI राही जिहड़ा उन्होंने टैलीकास्ट किया। इस नैरेटिव नूं इन्ना प्रचारिया गया कि जिवें पंजाब वालियां ने इहनूं मार देना सी। अजे तक वो ऑफिशियल सामने नहीं है कि जिन्हों मोदी ने कहा कि जी अपने चीफ मिनिस्टर नूं थैंक यू कह देना, मैं बठिंडा जिंदा आ गए। कोई किसान उहदी गड्डी दे नेड़े गया होए, किसी ने वट्टा मारिया होए, किसी ने कोई गाल कड्डी, कुछ ऐसा नहीं है। वो तो नेड़े तेड़े भी नहीं आए उहदे काफले दे। वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट च पहुँच जाती है कि जी ये चूक हो गई, चूक मोदी की सुरक्षा में चूक। वो चूक नहीं, जो सिख करन फिर वो चुकते होंगे ने, चूक नहीं करते हो। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान वो मृत्युंजय यज्ञ करवा रहा कि मोदी जी बच गए है, और वो आप भी वो मंत्र ब्राह्मण बिठाए हुए हैं, पूजा हो रही है दिल्ली च भी। और सारे बीजेपी के लीडर दी ड्यूटियां लग गई हैं भी किने कित्थे कित्थे पहुँचना। उन्होंने कहा जी ये जी जमहूरी तरीके नाल बनी सरकार है, उन्होंने तोड़न दे लई ये गिमिक कर रहा है। उन्हें कहा जी कोई उहदे नेड़े नहीं आया, उहदी जान नूं कोई खतरा नहीं सी। नवजोत सिद्धू ने कहा इफ PM मोदी हैज टू स्टॉप फॉर 15 मिनट्स, व्हाई बीजेपी इज सो स्केयर्ड। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਟੰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो एक अंग्रेजी का लफज है कंट्राइव ए सिचुएशन। इस का मतलब होंदा है कि तुसी वो माहौल सिरज रहे हो, वो हालत ਜਾਂ हालात बना रहे हो जिहदे थल्ले तुसी अपना गंदा एजेंडा, नेफेरियस एजेंडा, डर्टी एजेंडा लागू करना। अच्छा, हुण जो घटना 5 जनवरी जदों कि एक नवीं किस्म की नौटंकी मोदी ने आके करनी सी, अपने झूठे वादियां दे पटारे चों जां जुमलियां चों कोई जुमला कढ़ना सी। जिवें अमित शाह ने जदों हर एक दे अकाउंट च 15-15 लाख रुपया आउण वाले मोदी दे जुमले दे ना पूरा होने की शिकायत की, तो उन्हें कहा वो तो एक चुनावी जुमला था। सो इस किस्म की उन्हें जुमलेबाजी और अपनी वो पटारी खोलनी सी। और नाल दी नाल उन्हें ये भी दसना सी कि भाई ये जड़े साल बाद ये सी कि जी किसान जित गए और मैनू थुक्या चटना पिया। देखो वड्डियां वड्डियां पग्गां वाले मेरे खब्बे सज्जे ते सामने 1 लाख बंदा मैनू सुनन आया पंजाब दा और मैं जित्तिया अल्टीमेटली, ये नहीं। और वो नर चाहत कछ और है की और है भाई, वो कुदरत ने ऐसी पुठे हथ की चपेट मारी। और ज़ाहिर है पंजाब दे लोकां दी खास तौर ते और सिख कौम और उन्हां चों भी अगे जिवें किसान जथेबंदियां ने जड़ियां 9-8-10 वो ने जिन्होंने केजरीवाल दी जां मोदी दी जड़ी आने वाले पीरीयड च उन्हां वल्लों दित्ती कुर्सी चीफ मिनिस्ट्री जां वजीरी दी नहीं चंगी लगी जां उन्होंने ठुड मारिया उसनूं। उन्होंने कहा कि भाई ये अजे तो साडियां मंगां उत्थे ही अड़ियां होईयां ने। और उन्होंने आलमोस्ट 9 जथेबंदियां ने फैसला किया सी कि भी असीं जिहड़ा विरोध दे विच प्रोटेस्ट करांगे। हालां ना किसी ने मोदी दे रस्ते नूं रोकिया, ना कोई इस किस्म की प्लान। हुण तां बहुत सारियां माइनर डिटेल्स भी निकल के सामने आ रही ने। हुण इस गल नूं हर कोई जानदा है, उन्होंने कोई डिनाई, हाँ नंबर जरूर वेरी कर रहा भी 1 लाख जिहड़ा इकट्ठा होना सी। हुण जदों ऐन कुर्सियां की लाइन लगी हुई है, नज़र आ रहा भी उत्थे तां है ही नहीं है कुछ भी। और खाली कुर्सियां नूं अमरिंदर सिंह भी एड्रैस कर रहा है और दूसरे भी जिहड़े इस किस्म का फतेह जंग बाजवा और होर जिहड़े 1-2 टुचे
ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ 2-3 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾੜਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਜਾਏ ਪੰਡਾਲ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਡਾਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 300-400 ਜਾਂ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢੋ ਲਿਆਣਗੇ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲਿਓਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ANI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਦੀ ਫਰੰਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਤਾਂ ANI ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲੂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਕੋਈ SDM, DFO, ਡਾਕਟਰ, SDO, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੱਸ ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ SDM ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ पंडित जी आज सफ़र के लिए दिन कैसा है? तो उसने कहा कि शुभ है, बहुत अच्छा दिन है। और उन्होंने कहा जे 10 मिनट नहीं सी बीते, ऑपोजिट तो एक होर बस आ रही सी, वो बस उन्हें ब्रेक मारी, टक्कर होंदे तो बच गई, थोड़ा जिहा लगी एक दूजे नूं, सारे एक दूजे नूं जाके सवारी कोई इधर ली उधर डिगी, उधर भी पंडित भी पग हो गई, मत्थे ते लहू लुहान बजिया, ਉਹਦੇ सीट चो जिन्ने सी वो ਜ਼ਖਮੀ भी होए। वो कहता भी ਜਦੋਂ 15-20 मिनट बाद सारे संभल के चलन लगे तो वो सती पई जनानी ने पंडित और मुंह करके कहा, पंडित जी आपने तो कहा था यात्रा करिए दिन शुभ है। तो पंडित कहता है अरे तभी तो बच गए। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਰ को हम जीत में बदल देते हैं। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ANI ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਰਤਿੰਜੋ ਯੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਰਤਿੰਜੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। इंदिरा गांधी ने करवाया, उन्हें कहा इंदिरा गांधी ने मृत्युंजय यज्ञ भी फिर भी सिखों ने नहीं छोड़ा, उसको मार दिया। हुण ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਚ ਰੀਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਮਰਤਿੰਜੋ ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਚ ਗਏ है जी, और वो आप भी ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕੋਵਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ के सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है। फिर खबर आ गई ਮੋਦੀ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਸਮਝੋਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੂਕ ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ में चूक। ਉਹ ਚੂਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 200 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 2 ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਚੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟ ਗਿਮਿਕ ਏਮਡ ਐਟ ਟੋਪਲਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਮਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਫ PM ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਪ ਫॉर 15 ਮਿੰਟਸ ਵਾਈ BJP ਇਜ਼ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਵਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਮਰਤੁੰਜੋ ਯੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਨੇ
ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ। ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਬਾਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਖੁਦ MP ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ, TV 84 ਤੇ ਵੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ, ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ। ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫਲॉप ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਵਨ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਿਊਜ਼ਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ BJP ਆਫ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਓਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਂਗ CM ਚੰਨੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਸ 3 ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ PM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੈਲੀ ਫਲॉप ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਔਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ RSS ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੌੜਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਿਮਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ MP ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਮਿਕ ਹੈ BJP ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ BJP ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ, ਉਹਦਾ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ
कि अगर भारत की सुरक्षा के लिए हमें 2 करोड़ सिखों को मारना भी पड़ा देखो। तो हम इससे हिचकिचाएंगे नहीं। ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਨ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਵਨ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਯਾਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 23 ਦਾ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।